آئیے تقریر کے لیے میں قبلہ موصوف کو دعوت دینے سے پہلے ایک شعر بطور خاص ملاحظہ فرما لیں۔ مولانا مبین صاحب بھیا جیتے رہو جیتے رہو۔ آ گئے عباس و قاسم اکبر و زینب حسین، کیا بات ہے، کیا کہنا۔ آ گئے عباس و قاسم اکبر و زینب حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آ گئے عباس و قاسم اکبر و زینب حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ آئیے اسی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں بسط احترام حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ثقلین عباس صاحب قبلہ سے لب کشائی کی سعادت حاصل فرمائیں۔ ان کا استقبال بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی حدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان حدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب نفوسنا وطبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ معزز برادران، آج ایام شعبانیہ مسلسل اہل بیت کی خوشی کے ایام ہیں۔ ان تمام آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ آج کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں، شب ولادت مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے۔ بیشتر میں انشاءاللہ انہی کے کچھ خصوصیات اور حلقات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، محفل میں نظم و شعر شاعری شعرا یہ سب زیبا دیتے ہیں۔ مولوی کے لیے جو ہے ایک رسم ہے اور عوام کو جمع کرنے کے لیے جو ہے خطابت کا برنامہ رکھا جاتا ہے۔ بہرحال جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ لوگوں کے درمیان تلاوت کی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، بس کچھ منٹ اور اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام۔ دیکھیے، مولا عباس کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ جو ان کے القاب ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، ان میں سے دو تین سب سے زیادہ معروف ہیں۔ ان میں سے ایک قمر بنی ہاشم، دوسرا باب الحوائج، تیسرا جناب عباس کی ایثار اور ان کی وفاداری۔ یہ تین زیادہ معروف ہیں۔ یہ سلیس اور جلدی اور آسان طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ شعر و شاعری کا سلسلہ جاری ہوگا۔ دیکھیں، اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ والشمس وضحاها، توجہ کیجیے گا۔ دیکھیں، محفل میں یہ ہوتا ہے یا تقریر یا خطیب جو ہوتا ہے، جیسے عوام کی توجہ ہٹتی ہے تو اس کے وہ مطالب بڑھ جاتے ہیں، تو آپ ہی لوگوں کو جھیلنا پڑتا، تو لہٰذا جو ہے زیادہ توجہ رہے، وہ 2-4 منٹ تاکہ جو ہے جلدی جو ختم کر سکوں۔ دیکھیں، اس آیہ کریمہ کو جو ہم پڑھتے ہیں، شمس سے مراد جو ہے
رسول اسلام ہیں، جو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ شمس سے مراد، مفسرین اہل تشیع اور بہت سے اہل تسنن میں بھی یہ مراد لی جاتی ہے کہ شمس سے مراد رسول اسلام ہیں، اور والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلا، قمر سے مراد وہ مولا کائنات ہے۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قمر کا لقب جو ہے قرآن نے بھی انتخاب کیا، اور اس معاشرے میں نہ فقط جناب عباس ابو الفضل عباس علیہ السلام کو لقب قمر سے نوازا گیا۔ میں سب سے پہلے یہ قمر کے سلسلے سے تھوڑی مقدماتاً تمہیداً آپ لوگوں کے کچھ گفتگو عرض کر دوں۔ یہ ہے کہ قمر، دیکھیے قمر اس کو کہتے ہیں جب چاند کامل طور پر نمودار ہوتا ہے۔ چاند جب نصف یا کچھ اس کا حصہ جب نمودار ہوتا ہے اس کو قمر نہیں کہا جاتا، بلکہ چاند جب کامل طور پہ نمودار ہوتا ہے اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ کامل طور پہ یعنی جب چاند روز روشن کی طرح، یعنی جب چاند پورا واضح ہو جائے، کامل ہو جائے، تب اس کو قمر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں شمس سے مراد رسول اسلام اور قمر سے مراد مولا کائنات۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ فقط قمر بنی ہاشم صرف جناب ابو الفضل عباس کو کہا جاتا تھا، نہیں بلکہ حضرت عباس سے پہلے بھی قمر کیوں انتخاب کیا گیا؟ دیکھیے قمر ایک استعارہ ہے، طالب علم زیادہ چونکہ اکثریت طالب علم کا مجمع ہے، دیکھیے قمر ایک استعارہ ہے، استعارہ جو ماشاءاللہ سے جو بلاغت وغیرہ پڑھ چکے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، قمر ایک ایسا استعارہ ہے جو ایک خوبصورت انسان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب ایک کوئی خوبصورت انسان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چاند جیسا، یعنی خوبصورتی، یا جو قمر کا جب لفظ استعمال جو ایک استعارہ ہوتا ہے ایک خوبصورتی کی طرف اشارہ کرنے کا، خوبصورتی کی طرف اشارہ کرنے کا، خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورتی کی طرف ایک استعارہ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے ایک خوبصورت انسان کے لیے، چاند جیسا جوان، چاند جیسا انسان۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قمر کا لفظ نہ فقط جناب ابو الفضل عباس بلکہ جناب ابو الفضل عباس سے پہلے بھی قرآن نے بھی استعمال کیا، اور اس کے علاوہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ عبد المناف کو بھی قمر البدر یعنی مدینے کا قمر کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ عبداللہ کو بھی قمر کہا جاتا تھا یعنی قمر کعبہ، عبد المطلبی کو بھی قمر کہا جاتا تھا، قمر مدینہ۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کو بھی قمر کہا گیا، وہ کیا ہے؟ والقمر، یعنی بنی ہاشم کے 5 ایسے افراد ہیں جن کو لفظ قمر سے نوازا گیا۔ توجہ ہے طالبوں، لفظ قمر سے نوازا گیا، اور ان کا استعارہ کیا ہے؟ استعارہ ایک خوبصورت انسان کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے۔ میں ایک نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، قمر کا لفظ قمر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام سے پہلے بھی 5 ایسے قمر بنی ہاشم میں سے تھے جن کو قمر کے لفظ سے نوازا گیا، لقب سے نوازا گیا۔ اب یہاں پہ توجہ کیجئے، یہ تمام افراد، یہ کوئی قمر ہے قمر کعبہ، کوئی قمر ہے قمر مدینہ، کوئی قمر ہے مختلف لفظوں سے نوازا گیا، لیکن جناب عباس کو کیوں معروف کیا گیا؟ اس لیے کہ تمام کی تمام بنی ہاشم میں سے ہیں، لیکن ہاشم میں سے قمر بنی ہاشم ہے جناب ابو الفضل عباس۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی قمر سے جو نوازا گیا یہ بہت سے بنی ہاشم میں سے تھے، لیکن جناب ابو الفضل عباس کو مختص بے مدینہ، مختص بے کربلا نہیں بلکہ قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ یعنی بنی ہاشم میں سے جو 5 افراد جن کو قمر سے لقب سے نوازا گیا تھا، یعنی یہ شامل ہیں بنی ہاشم میں سے، بلکہ قمر بنی ہاشم جناب ابو الفضل عباس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مختص ہے لقب جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ یہ
हमारे बनी हाशिम। और दूसरी चीज़ जो मशहूर है वो है जनाब अबुल फजल अब्बास की वफादारी। देखिए थोड़ा सा एक मुकद्दमतन एक चंद जुमला आप लोगों की खिदमत में अर्ज करूँ, उसके बाद नतीजे तक। जनाब अबुल फजल अब्बास को जब सहाबियों के असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फहरिस्त में जब देखा जाता है, वफादारी का उन्वान क्यों मुख्तस बे इमाम जनाब अबुल फजल अब्बास है, जबकि सब ने वफादारी की। किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बेवफाई नहीं की, किसी ने भी बेवफाई नहीं की, बल्कि जब फहरिस्त में देखा जाता है जिस तरीके से तमाम असहाब ने कुर्बानी दी, उसी तरीके से जनाब अबुल फजल अब्बास ने भी कुर्बानी दी। लेकिन जनाब अबुल फजल अब्बास को क्यों वफादारी का लक़ब से नवाजा गया? देखिए अज़ीज़ान मुस्लिम, एक थोड़ी सी इसके लिए एक नतीजे तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज कर दूं। देखिए किसी भी मुल्क जब बनता है उसकी एक ताकत बनाई जाती है, मुल्क उसकी ताकत बनाता है। मिसाल के तौर पर मुल्क की सबसे पहली ताकत क्या होती है? सबसे पहले सिपाहियों को मुल्क बनाता है। जिसकी तादाद जितनी ज्यादा होती है उसकी उतनी ताकत मानी जाती है? और उसके बाद सिपाहियों के बाद उनको अवजार दिए जाते हैं, उनको जो लिबास दिया जाता है, उनको जो सहूलियात दी जाती हैं, वो उसको ताकत मानी जाती है। उसके बाद जिस मुल्क का जितना असलहा ज्यादा होता है वो मुल्क उतना पावर वाला होता है, वो मुल्क उतना पावर वाला होता है। सबसे पहले जिसकी सिपाही ज्यादा हो वो सबसे ज्यादा मुल्क पावरफुल, और जिसके बाद जिसके सहाबियों की जितनी ताकत और जिनके उनका हुनर हो वो ताकत को माना जाता है। और उसके बाद जिस मुल्क का जितना असलाह हो उसको ज्यादा पावर मुल्क माना जाता है। तवज्जो का तालिब, पावर वाला मुल्क माना जाता है। और एक बैनुल मिलली इंटरनेशनल कुछ कवानीन है कि कुछ ऐसे मुल्क हैं जो असलहा तो बना सकते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे हिंदुस्तान में अग्नि मिसाइल बनाई गई, यानी अग्नि मिसाइल को अब्दुल कलाम ने बनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर करें तो बेवक्त अगर इसका इस्तेमाल करें तो सारी दुनिया उसके मुकाबले में खड़े हो जाती है। यानी पावरफुल जो एटॉमिक पावर जो बनाया जाता है, इसका इस्तेमाल बैनुल मिलली इंटरनेशनल कानून में ममनू है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि सारी इंसानियत के लिए वो नुकसानदेह है, सारी इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। अब यहां पे मैं एक मिसाल के जरिए से मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, अगर कोई मुल्क के ऊपर आफत आ जाए तो सहाबियों जो सिपाही होते हैं उनको भेजा जाता है और असलहा इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो असलहा जो पावर वाला होता है उसको इस्तेमाल किया। जो असलहा आटमी पावर जिसको कहा जाता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में अग्नि मिसाइल जो अब्दुल कलाम ने बनाई है, ये असलहे का इस्तेमाल किसी भी वक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये असलहा तो बनाया जा सकता है मुल्क की ताकत के लिए, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तवज्जो ना, अगर सिपाहियों को कुर्बान कर दें तब भी जो है मुल्क जो है कहता है कि सिपाहियों को हमने कुर्बान किया, एक मामूली चीज मानी जाती है। जब असलहा खत्म हो जाए तब भी मुल्क कहता है हमने कुर्बानी दे दी। अब जब एटॉमिक पावर का इस्तेमाल आ जाए तो सारी दुनिया उसके मुकाबले में आके खड़ी हो जाती है, कहकर तुमने सिपाहियों को खत्म किया, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम्हें हक नहीं है कि तुम एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करो, तुम्हें हक नहीं है एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करो। यहां से पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम असहाब को कुर्बान करके बता दिया, परवरदिगार की राह में मैंने सारी कुर्बानी को पेश की। जब जनाब अबुल फजल अब्बास को उस दुनिया में उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल न करके बताया, देखो वो ताकत को मैंने इस्तेमाल नहीं किया जो सारी दुनिया जिस ताकत को बना सकती है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में, इसलिए कि जनाब अबुल फजल अब्बास एक ऐसा पावर थे जो इमामत थी जिसकी तरबियत की थी, जिस ऐसा असला और एक ऐसा पावर था जिसको सारी इमामत को कुर्बानी दी, सारी इमामत मिल के बनाई थी। जनाब ज़ैनब ने भी इसमें इस ताकत को बनाने में शामिल थी, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी इस ताकत को बनाने में शामिल थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी इस ताकत को बनाने में शामिल थे, जनाब इमाम अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस ताकत को बनाने में शामिल थे। इसका मतलब यह था कि जनाब अबुल फजल अब्बास एक ऐसा पावरफुल असला था, अगर वो इस्तेमाल कर दे इमाम हुसैन, सारी दुनिया ये कहती अब्बास को इस्तेमाल करके उन्होंने जीत का ऐलान किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया, देखो हमने आदमी पावर तो बनाया है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी यहां से ये पता चलता है जनाब अबुल फजल अब्बास के पास ताकत होने के बावजूद भी जनाब अबुल फजल अब्बास ने अपने आप को उस मकाम में नहीं लेकर आए कि ताकि जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात जाया हो जाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इताअत ना हो पाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इशारा करते उसी पे इताअत करते जनाब अबुल फजल अब्बास। यानी यहाँ से इनकी इताअत और इनकी कुर्बानी से यह पता चलता है कि जनाब अबुल फजल अब्बास एक ऐसी ताकत है जो इस्तेमाल ना होकर दुनिया को बता दिया, देखो मेरी कितनी बड़ी कुर्बानी है। इसीलिए जनाब अबुल फजल अब्बास को वफादारी का लक़ब से नवाजा गया। ये जनाब अबुल फजल अब्बास की ताकत थी जिसको जनाब अबुल फजल अब्बास ने इमामत के दरिया में अपने आप को फना करके गर्क करके बताया, देखो इमामत में किस तरीके से इताअत की जाती है, इमाम की किस तरीके से इताअत की जाती है। एक ऐसी ताकत का नाम है जनाब अबुल फजल अब्बास। इसीलिए जनाब अबुल फजल अब्बास तमाम सहाबियों को इमाम ने जंग के लिए भेजा। मौला कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अबुल फजल अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं दी, इसलिए कि वो बताना चाहते कि देखो इतना पावरफुल मेरे पास असला है, अगर मैं इस्तेमाल कर दूं तो सारी दुनिया मुझे याद करेगी, सारी दुनिया मेरी ताकत का ऐलान करेगी। उसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बताया, देखो पावर तो बना सकते हो लेकिन हर जगह इस्तेमाल नहीं किया। आखिरी जो ये है जनाब अबुल फजल अब्बास की वफादारी, इसीलिए मशहूर और इन्हीं से मंसूब है जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी। देखिए अगर हम जो लक़ब मिलता है, अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम के रिवायात और उनकी तारीख़ को पढ़ें तो बेहतरीन तरीके से एक सादी सी चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों का सवाल आता है कि क्यों ये वफादारी, तब तमाम असहाब ने जो वफादारी की थी किसी ने जो बेवफाई नहीं की थी, लेकिन क्यों अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को मुख्तस किया गया इस लक़ब से। मैं ज़ाहिरन समझता हूँ सबके चेहरे उतर गए हैं, ये मजा आ रहा है, पढ़िए 2-4 शायर कम कर दिए जाएंगे आप। नहीं ये है माशाल्लाह और बहुत अच्छे जीते रहिए। ये 2 लक़ब हैं जनाब अबुल फजल अब्बास की मशहूर, जिसको मैंने आप लोगों के दरमियान अर्ज़ की। मैं यहीं से और एक बाबुल हवाइज है, इसका तुरानी गुफ्तगू है इसकी, मैं इंशाल्लाह देखिए बाबुल हवाइज बस थोड़ा सा इशारा और उसके बाद अपनी मालूमात ख़त्म किए देता हूँ। बाबुल हवाइज जो तारीख़ में जब हम औराक़ पलट के देखते हैं तो बाबुल हवाइज 3 ऐसी शख्सियतें हैं जिनको देखिए तमाम अहले बैत हैं वो बाबुल हवाइज होते हैं, इमाम रज़ा, तमाम अइम्मा, लेकिन कुछ अइम्मा की जो उस ज़माने के मुताबिक, उस दौर के मुताबिक जो है कुछ औसाफ उसी इमाम से मुख्तस किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो तारीख़ में बाबुल हवाइज जो मशहूर है जनाब अबुल फजल अब्बास और इमाम मूसा काज़िम और जनाब अली अस्ग़र, जो तारीख़ में उलमा बयान करते हैं और ये मशहूर है। अब बात यहाँ होती है कि आया इस चीज़ की इजाज़त कुरान भी देता है, वास्ता बनाना, किसी से हाजत तलब करना, इसलिए कि खुद कुरान भी इस बात की इजाज़त देता है कि जब परवरदिगार कहता है कि तुम तक़वा इख्तियार करो और उसके बाद कहता है कि तुम सलात नमाज को बजा लाओ, उसके बाद ज़कात को अदा करो, और परवरदिगार कहता है कि तुम वसीले को तलाश करो। वसीले की तलाश खुद खुदावंद आलम कुरान में इस बात की इजाज़त देता है। देखिए अब ये होता है कि
انسان کہاں پہ جا کے الجھ جاتا ہے؟ انسان وہاں پہ الجھ جاتا ہے جہاں پہ صحیح طریقے سے وسیلے کو تلاش نہیں کرتا. اگر وسیلہ مناسب ہو، اگر وسیلہ جو ہے خدا تک پہنچانے والا ہو، تو اس وسیلے کو تلاش کرنے کی خود خداوند عالم قرآن میں اجازت دیتا ہے. میں یہیں پہ اس کی گفتگو تھوڑا بہت ہی تفصیل ہے، پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. میں یہیں پہ اپنے معروضات کو پروردگار محمد وآل محمد کا واسطہ، پروردگار اس محفل کی صدقے سے میرے مالک ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما. میرے مالک جو بھی مومنین اس محفل میں تشریف فرما ہے، جو بھی شرعی حاجتیں رکھتے ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما. میرے مالک یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی. میرے مالک تیری آخری حجت ہمارے والی وارث امام زمانے کے ظہور میں تعجل فرما اور ان کے امن انصار میں شمار فرما. وعجل فرجوں کی مولا یا صاحب وسلم. جزاک اللہ. بہترین انداز میں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ثقلین عباس صاحب لب کشائی کی سعادت حاصل فرما رہے تھے.